प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए मो प्रिय माने प्रभु आज सुंदर सहभागिता समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान परमेश्वर अटंती, प्रभु कार्य करिबो परमेश्वर अटंती। आउ ए समय पाए प्रकृत रे प्रभु को धन्यवाद दिए। विशेष करी मु आपण मान को पाखरे गोटे विशेष विषय को नहीं आसी मोर वीडियो को वायरल होउछि। आउ एथि पई मु चिंता कली किसी विषय क्लेरिफिकेशन आपण मानक देवी कहबी जो द्वारा आपण माने समस्ते सुनी पारिबे जानि पारिबे। प्रकृत रे ए वीडियो वायरल हेबा पछरे अनेक लोकंकर मन रे द्वंद्व भी थिबो, प्रश्न भी थिबो, आ अनेक विषय थिबो। सेथि पई मु इच्छा करे सब विषय को करबा पय। सर्वप्रथम विषय जेतबेले ए वीडियो वायरल होछि आ वीडियो गोटे विषय को नहीं आरंभ होइतिला आ ता होछि बरिगुमा मीटिंग। बरिगुमा मीटिंग जेतबेले हैला आ बरिगुमा मीटिंग को नहीं कि से जगह रे हमें देखुछु जेतबेले रविनंदन को नहीं कि जेतबेले जितिबा विषय कहा गला सेथिरे आपण देखिथिबे प्रभु को दास निज पई किबा निज परिवार पई से कहि नांती। से कहले आपण जदि जितुछंती ताहले आपण मोहर कम्युनिटी बा मोहर समाज पई आपण कोन करिवे किसी दरकार नहीं। मोर कम्युनिटी निर्वाचन रे रविनंद कोन करबा पई जाउछथि जितले से निजे कहबे। किंतु रविनंद से जगह टिकट पाइले नहीं आ टिकट इंद्रानंद पाइले। प्रभु जेतबेले परिचय दियंती आ प्रभुंकर दास मानकर कर्तव्य होता है निजर समाज प्रति चिंता करबा। जेतबेले समाज प्रति चिंता करबा विषय आसिला आ से समय रे निश्चित भाव रे माने आमे टिके बोरिगुमा मीटिंग को जिबा। बोरिगुमा मीटिंग जेतबेले हला से जगह रे राजनीति बा पॉलिटिकल को छाड़िले आउ गोटे शब्द जड़ित थिला कि जहाँ मिनिस्ट्री प्रभुंकर सेवा कार्य। आमे हाराहारी दुई थर बरिगुमा रे मीटिंग करिछु प्रभु को अनुग्रह रे। आ जेतेबेले कि से जगह रे प्रभु को अनुग्रह रे मीटिंग हैला अनेक लोक सुस्थ हेले, अनेक पैरालाइज चलिबा बल पाइले, अनेक अंध देखिले, कहार तो ट्यूमर गायब हैला, आउ कहार रिपोर्ट चेंज हैला। ए सब विषय को आमे देखिबा को पाई पारलु मिनिस्ट्री रे। सबुठु आश्चर्यर विषय होछि से जगह रे लोकल गोटे विजाति झियो ठीक होछि जे कि हाराहारी 8 वर्ष रो चली पारु नथिला। छोटा भाबरे से थिला ता सहित 2 वर्ष रो देखि पारु नथिला। से जेतेबेले देखिला, से जेतेबेले चलिला, से जगह रे अनेक मात्रा रे विजाति लोक माने से माने कौन करुछंती अति आनंदर सहित प्रभु को गौरव दौछंती, प्रभु को महिमा करुछंती। सदा प्रभु महान नाम को सर्वप्रथम धन्यवाद देउछि। से मीटिंग रे आमान को आसवा पई आनंदर सहभागी हेबा पई और तांकर स्तुति प्रशंसा करबा पई हमको सुंदर सुजोग देथिले। एथि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देउछि। और से मीटिंग रे हम माने अनेक अनुभूति पाइलु और अनेक आशीर्वाद पाइलु। एथि मैं प्रभु को धन्यवाद दिए और सारण प्रेयर टावर को मध्य मु धन्यवाद दिए जेहेतु तांको जरिया रे परमेश्वर महान महान कार्य करी से तांकर कार्य को सफल कले। एथि मैं परमेश्वर को धन्यवाद। सेठारे आमे देखबा को पाइलु पक्षाघात लोक माने चलबार शक्ति पाइले, अंध लोक माने देखबा को पाइले, आउ जो मानकर लोकुआ होता से माने चलिले उद्दा मारी चलिले। से आश्चर्य कर्म देखी आ माने परमेश्वर को धन्यवाद देलु और से सारण प्रेयर टावर को मध्य धन्यवाद देउछु जे तांकर जरिया रे परमेश्वर कार्य करुछंती। एई झियो 8 वर्ष हैला चली पारु नथिला, आखि देखि पारु नथिला, किंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो। किंतु ए विषय को केही मध्य देखैले नहीं। ए विषय को हे पारे अनेक लोकंकर लक्ष्य भी नथिबो ताहा बोले नुहे
कि अनेक लोक नेगेटिव होती, अनेक लोक मत विश्वास करती, भल पाती, प्रेम करती, ता मो ପାଇଁ ଏକ ବଳ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ନିଜର ବଡ଼ ପଣିଆକୁ ବେଶୀ ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନମ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ହମ୍ବଲ୍। ଆପଣ ନମ୍ରତା ଜମା ଦେଖିପାରିବେନି। ସେମାନେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଇବଲ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେମ୍, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ବି ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଉଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ ବିନାଶ ଘଟାଇବେ। ହଠାତ୍ ଦିନ ଆସିବ, ହଠାତ୍ ଦିନ ଏକ୍ସପୋଜ ସବୁ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସପୋଜ ହେବେ, ହଠାତ୍ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଆସିବ। ଯେମିତି କୁହା ସେମିତି ହେବ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବାଇବଲ ସହିତ ତା ପ୍ରତି ଘଟିବ। କିଏ ଯଦି କହିଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, କିଏ କହିଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ, ତାହା ମାନି ନ ସେ ହେଇଯିବ। ତାହାର ଗୁଣଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଠିକ ହେଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ଏସବୁ ବିଷୟ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶେଷ କରି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ନା କେମିତି ସାରନପେଟ ଟାୱାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହବ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭାବରେ କାମ କଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇ ଦ ୱେ ସେମାନେ ମତେ କେବେ ଭେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଝିଅମାନଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ ରୁହନ୍ତି ହେମପ୍ରସାଦ ଦାସ। ତାଙ୍କେ ଓପେନଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା ଭଣ୍ଡ ମାନେ ବାହାରିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଭଣ୍ଡ ମାନେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଜୈଲୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ କି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ହେମପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିନଥିଲେ, ହେମପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତାହା କଲେକ୍ଟର ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେଠି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜୈଲୁମ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଜୈଲୁମର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜୈଲୁମର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଛଡା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଜୈଲୁମର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଜୈଲୁମରୁ ବାହାରୁଛି, କମ ବୟସର ପୁଅ, ମୁଁ ବେଶୀ ବୟସର ନୁହେଁ, ଜୈଲୁମରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ନିଜକୁ ଜେଏଲସି କହେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜେଏଲସି କହେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲି ପାରୁଛି, କେମିତି କଲେ ସୁସ୍ଥତା ହବ, ଆଉ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଯାହାକି କରିବାକୁ ସେତିକି ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦରକାର। କାରଣ ଗାଈ ଦେବାଟା ଯିଏ ହେଲେ ଗାଈ ଦେବେ, ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜେଏଲସି କହିଲା ପରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ରେୟର କରୁଛି ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ହେମପ୍ରସାଦ ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମିରାକଲ ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅନ୍ଧ କରି ବାୟା ହୁଅ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ପଛରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜେଏଲସିକୁ ଆଭଏଡ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲକୁ ଆଭଏଡ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କିଏ ଆଉ କାହାର
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଜିର ଦିନରେ ମିଳୁ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବର 6 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକି ପଥର ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ତାହାକୁ ମହାସାଗରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ବେକରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଚକି ପଥର ଆଉ କଣ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ହଉ କୂଅରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର କି? ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18 ପର୍ବର 1 ପଦ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେ କି ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ନାମରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କହିବେ, ମତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ନିନ୍ଦା ଆଉ ତାଡ଼ନା ପାଇବେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏ ବିଷୟ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବ। ଏ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମାରିଦେଲେ, ତାଡ଼ନା ଦେଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁ ପରା ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମିତି ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସମର୍ପଣ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ନିନ୍ଦା ଆଉ ତାଡ଼ନା ରହିଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯିଏକି ବୁଝୁଛି, ଯିଏକି ଜାଣୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଜୈଲୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବର 23 ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ ବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ। ଯୋହନ 2ର 23 ହଉ, ଯୋହନ 4ର 48 ହଉ, ଯୋହନ 11ର 42 ହଉ, ଅନେକ ବିଷୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପୁରା ହେବା ପଛରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯିଶା ତାର 11ର 2 ପଦ କିମ୍ବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବର 17 ପଦ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁରା ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯୋହନ ତାର 5ରୁ 30 ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଲୁକ ତାର 13 ପର୍ବର 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯୋହନ ତାର 10ରୁ 10 ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଏକ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ 2ର 11 ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଲୁକ 10ର 19 ଅନୁସାରେ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର
ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଜହନ ତାର 5:20 ଅନୁସାରେ ଏପରି ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କୋରାପୁଟର କେ ଜଣଙ୍କର ମନର କାମ ହେତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ପଢୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଖୋଲିକି ପଢିବେ, ଆଉ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଆଗକୁ ବଢିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏମିତି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ନୁହେଁ, ବିଜାତି ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଜାତି ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଲଚର, ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି, ଜଣେ ଯଦି ବିଜାତି ଯଦି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଲୋକ ଯଦି ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ 7 ଥର ବୋରିଂରେ ପାଣି ପକାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କ ଯଦି ଘର ମୁହଁ ଦେଇ ଯଦି ଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋବର ପାଣିରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିନୋମିନେସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଡିନୋମିନେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ବିଜାତି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୌଣସି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖିଲେ, ଝିଅମାନେ ପାଣି ବୋରିଂରେ ପକାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣି ବୋଟଲ, ଟିକେ ଛୁଇଁକି ଆପଣ ପ୍ରେୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତେଲ, ଟିକେ ଆପଣ ଛୁଇଁକି କଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ କୁ ଆଣିବା ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ପାଣିର ଏକ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ରହିଛି। এই যে সমর্পণ জীবন পছরে আজি হাজার হাজার বিজাতি লোক কোরাপুট জিল্লার ওড়িশার লোক পাদ দৌঁছন্তি। আউ অনেক খ্রিস্টিয়ান সমাজ আজি গর্বিত করুছি যে আজি এপরি গোটে সন্তান প্রভু বাছিলে, যে জায়গায় হাজার হাজার বিজাতি লোক আসুচার সাক্ষ্য দৌঁছেন। যেতবে জনকর সুস্থতা হেবা পছরে କିଛି ବିଷୟ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ମୋର ପରିଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ମଜାକ ବନାଇ ରଖିଦେବେ। ପାଣି ଆଣ, କପଡା ଆଣ, ଆରେ ଜଣଙ୍କର ଘା କୁ ପୋଛିଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ, ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର କୁ ପୋଛିଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ, ଜଣେ ପାରାଲାଇଜ ହେଇଛି ସେ ଉଠିଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18:6 କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଚକ୍ଷି ପଥର ଟଙ୍ଗା ଯାଇ ତାହାକୁ ମହାସାଗରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେଉଁ ରମାକାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିନୋମିନେସନ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଡିନୋମିନେସନ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ଜେଏଲସି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ପାଇଁ ବି ଉଦାହରଣ। ଆଉ କେବଳ ଜେଏଲସି, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ଏସବୁ ଛାଡିଦେଲେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଦାହରଣ। ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ବିଜାତି। ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି,
ଆପଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଫେଲେଇ ପାରିବେ। ଅନେକ ବାଳକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମେସେଜକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି 12 ରୁ 15 ଜଣ ସୁସାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଭସ କରାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନେଚର ବି ରହିଛି, କାଲି ସକାଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବେବିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ କିଣିବେ ଆଉ ଆପଣ କହିବି ଦେବେ କି ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ସହିତ ବେବିଚାର କରିଛି ବୋଲି କହ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ବି ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବେବିଚାର ବି କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫଟା ବେବିଚାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ନ୍ୟୁଜରେ ଯିବି, ନ୍ୟୁଜରେ ଯଦି କହିବି, ବିଜାତି ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଅପମାନ କରିବେ ମୋର ସମାଜକୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ସମାଜରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି, ବିଜାତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ କହିବ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବ। ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଖରାପ ଅଛି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ କଣ ଖରାପ ଅଛି। ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ 5 ଦିନ, କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତେ ରହିବାର ଅଛି। ଲୋକ ଗହଳି ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଭେଟ କରେ, ଆଉ ଜୁମରେ 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରେୟର ନିଏ, ଦିନ ରାତି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ। କେବେ ଠିକ ସେ ଖାଇକି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବେ ଠିକ ସେ ଶୋଇକି ନାହିଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ନାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଜଣ ବାହାରିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଯାଏ ହବ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ମ ପ୍ରେଟ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଯାଏ ହବ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କେହି ବି ଯିବା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର A to Z ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ମୋ ପାଖରେ ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲରେ କିଛି ବିଷୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେମପ୍ରସାଦ ଦାସ। କଣ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ? କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ନିଜେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ଅକସ୍ମାତ ବିନାଶ ଘଟାଇବେ। ହଠାତ୍ ଦିନ ଆସିବ, ହଠାତ୍ ଦିନ ଏକ୍ସପୋଜ ସବୁ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସପୋଜ ହେବେ, ହଠାତ୍ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଆସିବ। ଯେମିତି କୁହା ସେମିତି ହବ। ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ବୋଧେ କମ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହଉ, ଅନେକ ବିଷୟ ହଉ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ହଉ, ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ, ଏଇ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କୁହାଗଲା? ଜ୍ଞାନୀ ନିକୋଦିମକୁ ତମେ 2 ଥର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ପ୍ରଥମେ ଜଳରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ। ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଥିଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ
परमेश्वर काम को करबा पाई ताको राज्य को करबा पाई प्रभु यीशु निजे कहले तुमे प्रथम रे तुमे शक्ति प्राप्त हो आ जेतेबेले तुमे शक्ति प्राप्त हेबो नै सेतेबेले जे लोक तुमको ग्रहण करिवे नै एमाने कहउछन्ती वाक्य नाही ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନି ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଆମର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବା ପଛରେ ପଛରେ ଯିବ। ଆମେ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା ରଖିବା, ସୁସମାଚାରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିନି ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଆପେ ଆପେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆପଣ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଉଛି। ହିଲିଂ ମିଟିଂ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯୀଶୁ ମିଟିଂ ନାହିଁ। 1000 ଜଣ ଯଦି ଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ 900 ଆଉ 80 ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ରହିବେ। ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ବୁଝେଇବି? ମୁଁ କଣ ତାକୁ ରେଭେଲେସନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଭାଇ, ଆପଣ ସକାଳେ 4ଟା ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଦେବେ ଯେ କଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। এই যে পর্সনালি টার্গেট করা পছরে মু গোটে বিষয়କୁ আসিবা ପାଇଁ ইচ্ছা করে ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କି ହେଇଛି ନା କଣ କି କିଛି କିଛି ତାର ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ମୁଁ କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଅପମାନିତ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ମାନେ କା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ଆଉ କଣ ହେବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନେକ ମା ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଏ ପଛରେ ଯୋଉ ଏମାନେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ପ୍ରଫେସି କରୁଥିବ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ସାହସ କରିବ ପ୍ରଫେସି କରିବା ପାଇଁ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାଳେ ତାକୁ ଡର ହେବ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ବି ଏମାନେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ। କିଏ ଜଣେ ସୁସ୍ଥତା ହେବ, ସୁସ୍ଥତା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ ସେ କଣ ସାହସ କରିବ କରିବା ପାଇଁ? କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଫେସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ ରହିବ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମରେ ଲୋକ ଜେଲ୍ସକୁ ନିନ୍ଦା ଦଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନିନ୍ଦା ଦଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବି। ହେଇପାରେ ତାହା ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପଛରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନଠୁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ବାଛି ନଥାନ୍ତେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ପଏଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଛିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେମପ୍ରସାଦ। ଇଏ କହିଲେ ଭଣ୍ଡମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଣ୍ଡମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ। ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ଲଭର୍ସ ଅଫ୍ ମନି। ସେମାନେ ହେଉଛି ଧନ ଲୋଭୀ। ତେଣୁ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ଛଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଠାରୁ ଧନ ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀମାନେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯାହାକି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ମୋ ନାଁରେ କିମ୍ବା ସାରଣ ପ୍ରେଟାୱାର ନାଁରେ ଯେତେ ପଇସା ଅଛି, ଯେତେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି କିମ୍ବା ମୋଟା ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ଅଛି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ମୋ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁରେ, ମୋର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁରେ, ଆମେ ଦି ଜଣ
ଆମେ କଣ କରିବା ଆମ ସମାଜର ବିଧବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ କରିବା। ଆମ ସମାଜର ବିଧବା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡୋନେଟ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିଛି ଆଉ କିଏ ଭଣ୍ଡ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଆଜିରୁ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଯିବା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡୋନେଟ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିବ, ଆଉ ଆମେ ମିଶିକି ଆମେ ଡୋନେଟ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଜଗି ରହିଲି। ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସତ୍ୟତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ସେବକ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଡୋନେଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କି ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିବେ, ଆପଣ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଡୋନେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଛରେ ଡୋନେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ପଇସାର ଲାଳସା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଳସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଲିଂ ମିଟିଂକୁ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କର, ଏ କର, ସେ କର। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ପାଗଳ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପାଗଳ, ଏ ପାଇଁ ପାଗଳ, ସେ ପାଇଁ, ଭାଇ ମୁଁ ଭଣ୍ଡ କି ନା ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆପଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଜଗି ରହିଲି। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବା ବିଷୟ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବି ଯାହାକି ରହିଛି। ଆଉ ହେମ ଭାଇଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କଲେ, ନିଜର ପୋଷ୍ଟର କୁ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ, ବୋଧେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଇ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମତେ ପ୍ରମାଣିତ ଦରକାର। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଖରେ, ଆଉ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ସବୁ ଯାକ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ହଉ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ, ମୋହର ହଉ, ମୋର ଟାୱାର ହଉ, ମୋର ଘର ହଉ, ଆପଣ ଗାଡି କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋର ଗାଡି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ହଉ, ଯାହା ହଉ ମିଶିକି ଡୋନେଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ବିଧବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିବ କି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟତା କାହା ଭିତରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।